So እዚህ ጋር living cells አለ then tissue ከዛ stomach digestive system human የሚል ነገር አለ እንግዲህ ይሄ ሴል ነው ሴሎች ግሩፕ ሲሆኑ ቲሹን ፎርም ማድረግ ይችላሉ ኦኬ ቲሹን ፎርም ማድረግ ይችላሉ ዲፈረንት ቲሹ ደግሞ ባንድ ላይ ሆነው ኦርጋንን ፎርም ማድረግ ይችላሉ like stomach is an organ different organ grouped together and form an organ system like that of digestive system እዚህ ውስጥ እንግዲህ stomach ብቻ አይደለም እዚህ ሲስተም ውስጥ ያለው intestine አለ intestine ስንል ለምሳሌ large intestine ሊሆን ይችላል small intestine ሊሆን ይችላል or ሌሎች በdigestive system ውስጥ የሚጠቃለሉ ሌሎች ኦርጋኖች በሙሉ and different organ system grouped together and form an organism ለምሳሌ እንደነዚህ አይነት ሲስተሞች ለምሳሌ digestive system ሊሆን ይችላል respiratory system the breathing system እነዚህ ባንድ ላይ የተለያዩ ሲስተሞች ባንድ ላይ ሆነው አንድን ኦርጋኒዝም ፎርም ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር human is an organism ኦኬ ስለዚህ በዚህ ወይ ነው እንግዲህ the organization or the level of organization ልንለው የምንችለው ማለት ነው ይሄ የሚያሳየን እንግዲህ የhuman level of organization ነው ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ነው የተወደዳችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ ይህ የሰባተኛ ክፍል general science unit 4 cells as the base of life የሚለው ዩኒታችን ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት 3ኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ በባለፈው ክላሳችን እንግዲህ በፓርት 2 ማለት ነው ስለ ሴል አጠቃላይ ነገር ለማየት ሞክረን ነበር ከዛ መካከል ለምሳሌ the discovery and definition of cell structure of cell ሚሉ ነገሮችን ለማየት ሞክረን ነበር ማለት ነው በዛሬው ዕለት ደግሞ cell shapes and size unicellular organism multicellular organism cell tissue organ and organ system respiration and mitochondria photosynthesis and chloroplast የሚሉ ቶፒኮችን የምንወያይባቸው ይሆናል ማለት ነው እናንተ ደግሞ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ ማለት ነው በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ለእናንተ እንዲደርሱላችሁ የደወል ምልክቷን መንካታችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው እስከመጨረሻ ድረስ አብራችሁ ቆዩ መልካም ቆይታ So cell shapes and size different cells have different shapes and their unique morphologies are directly related to their function ይለናል እንግዲህ የተለያዩ ሴሎች የተለያየ shape እና size ሊኖራቸው ይችላል Plant cells in general have a rectangular, rigid wall and distinct edge. Okay? እንግዲህ plant cell ምን አይነት ነው? rectangular ቅርጽ ያለው rigid የሆነ እንደሆነ ማወቅ ያስፈልጋል. Such structure is contributed by the presence of cell wall. That forces the cell to have a defined shape. እንግዲህ rectangular የሆነ ወይም defined shape እንዲኖረው ያደረገው the presence of cell wall ነው ወይም የሴል ዌል መኖር ነው. ሴል ዌል ፕላንት ሴል ላይ መኖሩ ፕላንት ሴል ሬክታንጉላር የሆነ ሼፕ እንዲኖረው ወይም ሪጂድ የሆነ ዌል እንዲኖረው አድርጎታል ይለናል ማለት ነው Unlike plant cells animal cells tends to have more irregular body shape due to the absence of cell wall in their overall structure ሴል ዌል ደግሞ በፕላንት ሴል ላይ ስለሌለ irregular shape ወይም ምንም ቅርጽ የሌለው እንደማለት ነው ስለዚህ animal cell ምንም አይነት ቅርጽ የለውም irregular የሆነ shape ነው ያለው ማለት ነው Microorganisms like bacteria have three types of cell shape the oval or corky roll shape bacilli spiral star shape and rectangular okay ስለዚህ ስንት አይነት ሼፖች አላቸው three shape አላቸው ይለናል የባክቴሪያዎች ለምሳሌ ማይክሮኦርጋኒዝሞችን ስንወስድ next there is a table here ምንድነው የሚለን the shape and the size of different cell ይለናል ለምሳሌ ይሄንን ሴል ይዩት ከነርቭ ጋር የተገናኘ ነው ወይም ነርቭ ሴል ነው has a long nerve fiber to carry a message to other cells ይለናል እንግዲህ የነርቭ ሴል ቅርጽ ይሄን ይመስላል እዚህ ጋር ያለው ደግሞ root cell has a large surface area to absorb water and mineral easily ያ ማለት እንግዲህ ስር ውስጥ ያ ማለት የፕላንቶች ስር የሚባል ክፍል አለ ስራቸው ላይ ያለው ሴል ነው እንደዛ አይነት ቅርጽ አለው ቅርጹ ምንድነው ጠቀሜታው ዋተር እና ጠቃሚ የሚባሉ ሚነራሎችን አብዞርብ ለማድረግ ነው የሚጠቀም እዚህ ጋር ደግሞ parasite cell have many chloroplasts for photosynthesis
እዚህ ጋር ፓላሳይድ ሴል ይባላል። ብዙ ክሎሮፕላስቶችን ያዛል። ክሎሮፕላስት ደግሞ ለፎቶሲንቴሲስ ወይም ለፉድ ፕሮዳክሽን ነው የሚያገለግለው። እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው የሚለን a white blood cell can change its shape to engulf microbes። ይሄ ደግሞ የዋይት ብለድ ሴል ነው። ዋይት ብለድ ሴል እንግዲህ የተለያየ ቅርጽ ነው ያለው። ጠቀሜታው ቅርጹን መለዋወጡ ምንድነው ማይክሮብስ ወይም ጀርሞች ቢመጡ እነሱን ኢንገልፍ ለማድረግ ወይም ጨብጦ ለመያዝ ነው። ቢኮዝ ዋይት ብለድ ሴል እንግዲህ በሽታ የመከላከል ስራ ነው የሚሰራው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት ስፐርም ሴል ይባላል። ስፐርም ሴል have a tail to swim። እንግዲህ ስፐርም ሴል ቴል አለው። አገልግሎቱ ምንድነው? ስዊም ለማድረግ ነው የሚረዳ ማለት ነው። ስለዚህ የተለያየ ሼፕ እና ሳይዝ ያላቸው ሴሎች እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው። Like shape, the size of the cell is also linked to their function. Depending on the types of organism, the size of the cell greatly varies. Okay? እንግዲህ ቅድም ላይ ሼፑ እንደሚለያይ አይተናል። ከሼፑ በተመሳሳይ ደግሞ ሳይዙም ልክ እንደ ፋንክሽናቸው የተለያየ ነው ማለት ነው። So depending on the type of organism, the size of the cell greatly vary. እንግዲህ እንደ ኦርጋኒዝም ወይም እንደ አካሉ አይነት የተለያየ ሳይዝ ያለው ሴል ልናገኝ እንችላለን። In particular, egg cell are a large cell that an organism has. This is very much related to their function as the development of zygote after fertilization require a huge amount of energy. እንግዲህ ሴሎችን ስናወዳደር በትልቁ ልናገኘው የምንችል ወይም the largest ሴል የምንለው ኤግ ሴል ነው። ለምንድነው ትልቅ የሆነው ከተባለ ዛይጎትን ፎርም ለማድረግ ወይም ፈርቲላይዜሽን በሚካሄድበት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ኤነርጂ ስለሚያስፈልገው ነው ይለናል። Approximately human egg cell measure 0.12 mm in diameter. እንግዲህ የሰው ልጅ እንቁላል 0.12 ሚሊ ያክል ዲያሜትር አለው ማለት ነው። but the largest cell የምንለው ደግሞ የኦስትሪች ኤግ ሴል ነው። በአይን ራሱ መታየት የሚችል ማለት ነው። እንግዲህ የኦስትሪች ኤግ ሴል በጣም ትልቁ የሚባለው ሴል ማለት ነው። On the other hand, the smallest cell is that the parasitic bacterium Microplasma galsipitium የሚባል አለ። ኦኬ Microplasma galsipitium. This bacterium by the way የባክቴሪያ ሲንጉላር ፎርም ነው, which thrives in the bladder, respiratory and reproduction tracts of mammal. የሚገኙት የት ነው? respiratory and reproduction tract of mammal ላይ እዛ ውስጥ ነው የሚገኙት ማለት ነው እነዚህ ባክቴሪያዎች። This cell has an average diameter of 0.0001 mm. አስቡ ምን ያክል ትንሽ እንደሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ ሼፓቸውና ሳይዛቸው ይህን ይመስላል ማለት ነው። ኦኬ ከትንሹ አንስተን እስከ ትልቁ ሼፑን ለማየት ሞክረናል። ሳይዙም እንግዲህ እንደ ፋንክሽናቸው የተለያየ ሳይዝ እንዳላቸው ሼፕም እንዳላቸው ለማየት ሞክረናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም ነው። ዩኒሴሉላር እንግዲህ ኦርጋኒዝሞች አይዘር ዩኒሴሉላር ኦር መልቲሴሉላር ሊሆን ይችላሉ። ዩኒሴሉላር እንግዲህ አጠር ስናደርገው አንድ ሴል ብቻ ያለው ኦርጋኒዝም እንደማለት ነው። A cell is the basic unit of life ነው ብለናል። All living organisms are composed of a unicellular or more multicellular cell. እንግዲህ ከአንድ ሴል ወይም ከብዙ ሴል ሊገነባ ይችላል አንድ ኦርጋኒዝም። Unicellular organisms are those organisms composed of only one cell. ከአንድ ሴል ብቻ የተሰራ ከሆነ that organism is said to be unicellular organism እንለዋለን ማለት ነው። They are typically microscopic in nature and cannot be seen with naked eye. እነማን ናቸው እነዚህ ማይክሮስኮፒክ የሚባሉት? ናቹራሊ ማይክሮስኮፒክ ምንላቸው? ዩኒሴሉላሮችን ማለት ነው። Life process such as excretion, digestion, feeding and respiratory occurs in one cell. እንግዲህ ሁላ ፕሮሰስ የሚካሄደው አንድ ሴል ውስጥ ነው። Example of unicellular organism include different bacteria, most algae, unicellular fungi like that of yeast, and protozoa such as amoeba and paramecium. እነዚህ ከምን ይመደባሉ? ከዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም። ያ ማለት አንድ ሴል ብቻ ያላቸው ኦርጋኒዝም። ለምሳሌ at least 3 unicellular organism ተብላችሁ ልጠይቁ ትችላላችሁ። ምን ልንል እንችላለን? አልጌ ዩኒሴሉላር ነው፣ yeast unicellular fungi ነው፣ protozoa such as amoeba and paramecium ብለን ተጠቀስን። ዛት ይዘናል። እዚህ ጋር ለምሳሌ ሰሚ ዩኒቨርሳል ኦርጋኒዝም ይባሉት
ፓራሚሺየም አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሜባ አለን አሜባ እንደዚህ ጋር ባክቴሪያ አለን እዚህ ጋር ደግሞ ይስት አለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ከዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም ይመደባሉ ማለት ነው እዚች ጋር ያለችው ኤክስፐሪመንት ነች ላብራቶሪ ላይ የምትሰራ ኤክስፐሪመንት ነች ማለት ነው ኔክስት ላይ የምናገኘው ደግሞ መልቲሴሉላር ኦርጋኒዝም ነው መልቲሴሉላር እንግዲህ ዩኒሴሉላር ምንድነው ብለናል ከአንድ ሴል ብቻ የተሰራ ብለናል መልቲሴሉላር ደግሞ ከሁለት እና ከዛ በላይ ሴል የተሰራ ኦርጋኒዝም ማለት ነው multicellular organism that are made up of many cells plants and animals are example of multicellular organism እንግዲህ ፕላንቶችን እና አኒማልሶችን ብንወስድ multicellular ናቸው because they are composed of many cells ለምሳሌ take an example እኛ ሰዎችን ብንወስድ a billion of cell በጣም በቢሊየን የሚቆጠሩ ሴሎች ናቸው እኛ ውስጥ ያሉ ማለት ነው ስለዚህ እኛም ቢውልድ ለማድረግ አንድ ሰውን ወይ አንድ ሂዩማን ቢንግ ቢውልድ ለማድረግ ከቢሊየን በላይ ወይም በቢሊየን የሚቆጠሩ ሴሎች ተካተዋል ማለት ነው In multicellular organism cells are specialized to perform a different function specialized ስንል አሁን specialized cell እና non specialized cell የሚባል አለ specialized ስንል ራሱን የቻለ ስራ የሚሰራ የራሱ የሆነ ስራ ያለው ማለት ነው specialized ስንል human being are a multicellular organism consists of different types of cell like the blood cell skin cell brain cell heart cell and many type of other cells ለምሳሌ blood cell ውስጥ እንግዲህ either white blood cell ሊሆን ይችላል or red blood cell ሊሆን ይችላል plasma ሊሆን ይችላል እሱ ራሱን የቻለ ፋንክሽን አለው ለምሳሌ white blood cell በሽታን መከላከል ከሆነ ስራው ስፔሻላይዝ አድርጓል በዛ ስራ ነው የሚሰራው ማለት ነው ያን ስራ ብቻ የሚሰራው ማለት red blood cell ለምሳሌ oxygenated and deoxygenated bloodን የሚያመላልስ ከሆነ ያን ኦክሲጅን የማመላለስ ስራ የሱ ብቻ ነው ስለዚህ ስፔሻላይዝድ አድርጓል እንላለን Similarly, plants have different cells like stem cell, root cell, and many other cells. Okay? Plant ልክ እንደ animals የተለያዩ ሴሎች አሉ. The stem cell, the root cell, and many other types of cells. Look for example እዚህ ላይ ያለውን ሰልዩት some different types of cells that build up human body እንግዲህ እኛ ሰዎች ቢልድ የተደረግንባቸው የተለያዩ ሴሎች አሉ ብለናል ከነዛ መካከል ለምሳሌ ኦቨም አለ ኦቨም ማለት ኤግ ሴል ማለት ነው ስፐርም ሴል አለ and intestine አለ and there is a bone cell and red blood cell white blood cell and a neuron ማለት ነርቭ ሴል ላይ የሚገኝ የሴል ክፍል ነው ማለት ነው ሴል እዚህ ጋር ምን ይላል cells are the basic building block of living thing The human body is composed of a trillion of cells, all with their own specialized function. እንግዲህ ስታውን ስላችሁ የነበረ ኢን ቢሊየን የሚቆጠር ሴል ነበር እንግዲህ በእኛ ጊዜ ኢን ቢሊየን ተብለን ነበር የተማርነው በት እዚህ ጋር ምን ይለናል ትሪሊየን ነው ቢሊየን አይደለም ትሪሊየንስ ኦፍ ሴልስ አለ በሰውነታችን ውስጥ እያለ ኦኬ ስለዚህ ምን ያህል መልቲ እንደሆነ ወይም መልቲ ሴሉላር እንደሆነ የሚያመላክት ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ዩኒሴሉላር እና መልቲሴሉላር የሚለውን ነገር መረዳት ትችላላችሁ ቀላል ኮንሰፕት ነው ኔክስት ላይ የምናገኘው ደግሞ ሌቭል ኦፍ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ ሊቪንግ ቲንግ ሌቭል ኦፍ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ ሊቪንግ ቲንግ ስንል ደግሞ ከትንሿ ጀምረን እስከ ትልቁ ኦርጋኒዝም ያ ማለት ሴል አለ ሴሎች ግሩፕ ሲሆኑ ቲሹን ፎርም ያደርጋሉ ቲሹ ግሩፕ ሲሆን ኦርጋን ግሩፕ ሲሆን ኦርጋን ሲስተም ዜን ኦርጋን ሲስተም ደግሞ ግሩፕ ሲሆን ኦርጋኒዝምን ይፈጥራል ስለዚህ ከመጀመሪያው ከሴል እንጀምር cell all living things are made up of cells the cells itself is the smallest important unit of structure and function in living organism it performs various metabolic functions like providing structure and rigidity of the body converting of food into a nutrient and energy and others ስለዚህ ሁላ ስራ ይሰራል ሴል ምን ነው ያንድ ኦርጋኒዝም ቢልዲንግ ብሎክ ነው ሴል ውስጥ የተለያዩ አክቲቪቲዎች ይካሄዳሉ ለምሳሌ ኬሚካል ሪአክሽን ሊካሄድ ይችላል ኤነርጂ ፕሮዳክሽን ሊካሄድ ይችላል ኦኬ ጄኔቲክ ማቴሪያሎች ኮንትሮል ይደረጉ ይችላሉ እነሱን ሁላ ስራ የሚሰራ ነው ሴል የምንለው regardless of their small size cells are organized in a precise manner some cells contain a group of micronucleus surrounded by a membrane. These are called organelles. Organelles are a small structure that exists within a cell and perform specialized function. እንግዲህ ሴሎች
ከሴል በታች ደግሞ ሌላ ክፍል አለ ብለናል ሰብሴሉላር ስትራክቸር የምንለው ወይም ኦርጋኔል የምንለው ማለት ነው ኦርጋኔሎችም የራሳቸው የሆነ ፋንክሽን አላቸው ብለናል የእያንዳንዱ የኒኩለስ ፋንክሽን ምንድነው የሳይቶፕላዝም የሴል ሜምብሬን ኦኬ የራይቦዞም ምን እንደሆነ ከዚህ ቀደም በነበረው ክፍል አይተናል at a cellular level organisms can be classified into two single celled organism that is unicellular and multi-cell ወይ multiple celled organism that is multicellular እንግዲህ ሴል ኦርጋኒዝም በሁለት that is unicellular and multicellular ብለን በሁለት መክፈል እንደምንችል አይተናል ኔክስት ደግሞ ሁለተኛው ሌቭል ኦፍ ኦርጋናይዜሽን ቲሹ ነው in most multicellular organism cells combine to make a tissue which are grouped groups of similar cells containing out of the same function for example a muscle tissue connective tissue the nerve tissue አሁን እንግዲህ ኮኔክቲቭ ወይ መስል ቲሹ ከየት ነው ኮምፖዝ የተደረገ ካል ከመስል ሴል ነው የተለያዩ መስል ሴሎች እንግዲህ ተመሳሳይ ፋንክሽን ያላቸው መስል ሴሎች በአንድ ላይ ሆነው መስል ቲሹን ፎርም ያደርጋሉ ኮኔክቲቭ ቲሹ ነርቭ ቲሹን በተመሳሳይ like a cell tissue perform a metabolic process that keeps the organism alive እንግዲህ እንደ ሴል ቲሹም ተመሳሳይ ስራ ይሰራል ነገር ግን ቲሹ የሚሰራውና ሴል የሚሰራው ስራ አቅሙ የተለያየ ነው ቲሹ ማለት እንግዲህ የተለያዩ ሴሎች ስብስብ ነው የተለያዩ ሴሎች የሚሰሩት ስራ በጋራ ሲሆን እንግዲህ ከፍ ያለ ደረጃ ወይም ሃየር ሌቭል ይደርሳል ማለት ነው ከሴል ጋር ስናነጻጽረው ስለዚህ a group of cell can form a system or simply a level which is called tissue እንለዋለን ያ ማለት ቲሹ ፎርም የሚደረገው እንግዲህ የተለያዩ ሴሎች ተመሳሳይ ፋንክሽን ያላቸው ሴሎች በአንድ ላይ ሆነው ነው ፎርም የሚያደርጉት ማለት ነው ኔክስት ላይ ምናየው ደግሞ ኦርጋን ነው are a collection of tissue grouped together based on a common function እንግዲህ ተመሳሳይ ስራ ያላቸው ቲሹዎች በአንድ ላይ ኮሌክት ሲሆኑ ኦርጋንን ፎርም ማድረግ ይችላሉ organs are present not only in animal but also in plant in plant their organs include the flower root stem and leaf አሁን እንግዲህ ኦርጋን ስንል ወይም የአካል ክፍል ስንል አኒማል ላይ ብቻ እንዳይመስላችሁ ያለ ለምሳሌ አኒማል ላይ እኛ ሰዎች ላይ እጅ እግር ኦኬ ሆድ አይን ጆሮ ምናምን የምንለው ነገር ኦርጋን ነው ፕላንትም ላይ ይህ አይነት ኦርጋን አለ ለምሳሌ ፍላወር አበባ የምንለው ኦርጋን ነው ሩት ወይም ስር የምንለው ኦርጋን ነው ስቲም የምንለው ወይም ግንዱ አንድ ኦርጋን ነው ሊፍ የምንለው ወይም ሊቭስ የምንለው ሌላኛ ኦርጋን ነው ማለት ነው on the other hand organs of the animals include the brain the heart stomach eyes and many others ወደ አኒማል ስንመጣ ደግሞ ብሬን አለ ወይም ጭንቅላት ምንለው ወይም አእምሮ ምንለው ማለት ነው ሃርት ወይም ልብ አለ ሆድ አለ አይን አለ እና ሌሎች እነዚህ ምን ይባላሉ ኦርጋን ይባላሉ እነዚህ ኦርጋኖች በአንድ ላይ ተሰባስበው ምን መስራት ይችላሉ ኦርጋን ሲስተምን ፎርም ያደርጋሉ ከዛ በፊት እንግዲህ ሌቭል ኦፍ ኦርጋናይዜሽን በሰው ልጅ ስናይ እዚህ ጋር ሊቪንግ ሴል አለ ሊቪንግ ሴል ግሩፕ ቱጌዘር ቱ ፎርም ኤ ቲሹን ፎርም አደረገ ቲሹ ደግሞ ዲፈረንት ቲሹ ግሩፕ ቱጌዘር ቱ ፎርም organ like that of stomach form አደረገ so different organ groups together to form an organ system look እዚህ ጋር እንግዲህ organ system form ተደርጓል organ system ደግሞ together group ሲያደርግ ወይም group together and form an organism like here human ይላል ለምሳሌ human is an organism ስለዚህ ይሄ level of organization in human being እንግዲህ ሰው ልጅ በዚህ way ነው ማለት ነው organized የተደረገው ይለናል ማለት ነው ስለዚህ organ system ምንድነው is a higher level of organization that consists of a functionally related associated organs የተለያዩ ኦርጋኖች እንግዲህ በፋንክሽን የሚቀራረቡ ኦርጋኖች በአንድ ላይ ሆነው ፎርም የሚያደርጉት ነው organ system እንለው while each organ system in an organism works as a distinct entity they all function in a cooperation with each other in order to help keep the organism alive in plant organ system includes the root and the shoot system while animal organs such as the digestive system nervous system circulatory system and others okay አሁን ፕላንት ላይ ሁለት አይነት ሲስተሞች አሉ the shoot system and root system ነው አንደርግራውንድ ያለው ሲስተም ነው ሩት ውስጥ ያለው አጠቃላይ shoot system ነው ደግሞ upper ground ያለው ለምሳሌ ስቲሙን ፍላወር
the leaf እነዚህ በአንድ ላይ ሆነው ነው ሹት ሲስተምን ፎርም ማድረግ የሚችሉ በአኒማል ስንሄድ ደግሞ ዳይጀስቲቭ ሲስተም አለ ነርቨስ ሲስተም አለ ሰርኩላቶሪ ሲስተም የሚባሉ ነገሮች አሉን ይላል ስለዚህ እነዚህ ምን ይባላሉ ኦርጋን ሲስተም የመጨረሻው ደግሞ ኦርጋኒዝም ነው an organism can be simply defined as any living thing that is composed of a various organ system that function all together እንግዲህ የተለያዩ ኦርጋን ሲስተሞች ለምሳሌ the circulatory system ሊሆን ይችላል የዳይጀስቲቭ ሲስተም nervous system the breathing system እነዚህ ሲስተሞች በአንድ ላይ ተቀላቅለው አንድን ኦርጋኒዝም ቢውልድ ማድረግ ይችላሉ ወይም ፎርም ማድረግ ይችላሉ so organism are individual living bodies ነው ኦርጋኒዝም ነው እንግዲህ ለምሳሌ እኔ አንድ ኦርጋኒዝም ነኝ አንተ ወይም አንቺ አንድ ኦርጋኒዝም ናችሁ so ፎርም የተደረገው ከተለያዩ ኦርጋን ሲስተሞች ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ the respiration and mitochondria respiration and mitochondria cellular respiration is a process that occur in a mitochondria of all organism እንግዲህ cellular respiration የሚካሄደው የት ላይ ነው mitochondria ውስጥ ነው የሚካሄደው mitochondria powerhouse of the cell ብለናል ማለት ነው so mitochondria ሲንግሉ mitochondrion ይባላል ሲንጉላር ሲሆን ፕሉራል ሲሆን ደግሞ mitochondria ይባላል so mitochondria or mitochondrion are often called powerhouse of the cell or energy factories of the cell because they are responsible for making adenosine triphosphate or ATP. The cell's main energy carrying molecule ይላል ስለዚህ ምንድነው እንግዲህ mitochondria powerhouse of the cell ይባላል ወይም በሌላ ስሙ energy factory ይባላል ኢነርጂ የሚመረትበት ነው ምክንያቱም ምን ስለሚያዘጋጅ ነው adenosine triphosphate ወይም ATP የሚባል የኤነርጂ carrying molecule ፕሮዲዩስ ማድረግ ስለሚችል ነው ማለት ነው mitochondria are the oval shaped double membrane organelles that have their own ribosome and DNA እንግዲህ mitochondria የራሱን የቻለ ribosome አለው double membrane organelle ነው oval shape ነው ሼፑን ስናይ and DNA አለው each membrane ነው እንግዲህ double membrane ነው ብለናል each membrane is a phospholipid bilayer embedded with a protein the inner layer has a fold called cristae which increase the surface area of the inner membrane እንግዲህ እዚህ ላይ ዲቴል እያየን ያለን mitochondria ምንድነው የሚለው ነው ምክንያቱም mitochondria ማለት ኤነርጂ ፕሮዲዩስ የሚደረግበት ወይም ኤነርጂ ፋክተራይዝ ነው ብለናል The area surrounded by the fold is called the Mitochondrial Matrix. The cristae and the matrix have different roles in cellular respiration. ስለዚህ cristae የምንለው ማንን ነው inner layer-ን Okay ስለዚህ inner layer ምንድነው ተብሎ ሊጠየቅ ይችላል እኮ ስለዚህ ምንድነው ተብሎ ቢጠየቅ cristae እንላለን and the formation of ATP adenosine triphosphate ማለት ነው forms the breakdown of glucose is known as cellular respiration ይባላል እንግዲህ ግሉኮስን breakdown የማድረግ ስራ ነው cellular respiration የሚባለው so in this process both plant and animal break down a simple sugar into carbon dioxide and water and release energy in the form of adenosine triphosphate or ATP አሁን እንግዲህ ግሉኮስ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ለኛ ለሰዎችም ሊሆን ይችላል ለአኒማልስ ኦር ለፕላንቶችም ይላል ለሁለቱም both plant and animal break down a simple sugar ለምሳሌ ግሉኮስን ነው C6H12O6 የሚባል ኬሚካል ፎርሙላ ላይ ያለው እሱም ብሬክ ዳውን ስናደርገው ወደ ምን ይቀየራል ወደ ካርበን ዳይኦክሳይድ እና ወደ ዋተር ይቀየራል ወደ ዋተር እና ወደ ካርበን ዳይኦክሳይድ በሚቀየርበት ጊዜ ኢነርጂ ሪሊዝ ያደርጋል ያ ኢነርጂ በምን ፎርም ነው በአዴኖሳይን ትራይፎስፌት ወይም በኤቲፒ ፎርም ነው ማለት ነው ሪሊዝ የሚደረገው በተቃራኒው ደግሞ ዋተር እና ካርበን ዳይኦክሳይድን በመጠቀም ሰንላይት ጋራ ሱገር ፕሮዲዩስ ይደረጋል ያን ሱገር ነው የተመረተውን ሱገር ነው ብሬክ ዳውን የምናደርገው እንደገና ስለዚህ ካርበን ዳይኦክሳይድ እና ዋተርን ለማገናኘት ወይም አንድ ላይ ዩናይት ለማድረግ ወይም ኮምፖዝ ለማድረግ ኢነርጂ ያስፈልጋል ኦኬ ብሬክ ዳውን ለማድረግ ደግሞ ኢነርጂ ሪሊዝ ይደረጋል ስለዚህ ኢንዶተርሚክ እና ኤግዞተርሚክ የሚባል ሪአክሽን ኢንዶተርሚክ ማለት ኢነርጂ አብዞርብ የሚያደርግ ኤግዞተርሚክ የሚባለው ደግሞ ኢነርጂ ሪሊዝ የሚያደርግ ነው ስለዚህ በዚህ ጊዜ ኢነርጂ ሪሊዝ ይደረጋል ማለት ነው
So here cellular respiration or aerobic respiration is a series of chemical reaction which begins with reactants of sugar in the presence of oxygen to produce carbon dioxide and water as a waste product. So cellular respiration ማለት እንግዲህ ሴል ውስጥ የሚካሄድ respiration ወይም chemical reaction ነው። የኬሚካል ሪያክሽን በሚካሄድበት ጊዜ ሪያክታንት የምንለው ምናልባት ኬሚስትሪ ፓርት ኦፍ ጀነራል ሳይንስ የምታስታውስ ከሆነ ሪያክታንት እና ፕሮዳክት የሚባል ነገር አይተናል። ሰው ሪያክታንቱ ላይ ምንድነው የሚያስፈልገው? ሱገር ነው ወይም ግሉኮስ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ በፕሮዳክት ሳይድ ደግሞ የምናገኘው እንደ ዌስት ፕሮዳክቱ ነው ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ዋተር ነው። ሰው ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ዋተርን እንደ ዌስት ፕሮዳክት ለማግኘት ምን ያስፈልጋል? ኦክሲጅን ያስፈልጋል። ስለዚህ ሱገርን ከኦክሲጅን ጋራ ሪያክት ስናደርገው ምን ይፈጠራል? ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ዋተር እና ኤነርጂ ፕሮዲዩስ ይደረጋል ማለት ነው። So here a cellular respiration has 4 stages. አራት ስቴጆች ናቸው ያሉት። የመጀመሪያው ስቴጅ ወይም the first stage is a metabolic pathway during cell respiration is the glycolysis ይባላል። ኦኬ glycolysis glycolysis እንለዋለን። የመጀመሪያው ስቴፕ ነው እንግዲህ ወይም ስቴጅ ማለት ነው። coming from the Greek word glyc which means sweet and lysis which means dissolution. Glycolysis is a breakdown of molecules of glucose or sugar into 2 molecules of pyruvate ይለናል። ስለዚህ መጀመሪያ ስቴጅ ላይ ምንድነው የሚሆነው? ሜታቦሊክ ፓስዋይ አለ። ሜታቦሊክ ፓስዋይ ኦፍ ሴሉላር ሪስፓይሬሽን which is called glycolysis እንለዋለን። glycolysis የግሪክ ወርድ ነው። ግላይክ እና ላይሲስ ከሚለው ቃል የመጣ ነው። ግላይክ ማለት ስዊት ማለት ነው ወይም ጣፋጭ እንደማለት ነው። ላይሲስ means ደግሞ ዲዞሉሽን ማለት ነው ይለናል። So glycolysis is a breakdown of 1 molecule of glucose or sugar into 2 molecules of pyruvate ይለናል። ስለዚህ ብሬክዳውን የማድረግ ስራ ግሉኮስን ብሬክዳውን የማድረግ ስራ ነው ግላይኮላይሲስ የምንለው። ስለዚህ የመጀመሪያ ስቴጅ ነው። As shown in the above diagram, glycolysis takes place in the cytosol ይለናል። cytosol እንግዲህ እዚህ above diagram ያለው የቱን እንደው እንጃ ምክንያቱም ከላይ ስለ glycolysis አላየንም but in the above diagram ይለናል። ምናልባት ወደ ታች ሊፈልጎ ከሆነ ወደ ታች ካለ እናየዋለን። so እዚህ ጋር እንደምታዩት ግሉኮስ አለን C6H12 O6 plus 2 NAD አለን 2 NAD plus here 2 NAD plus የሚለውን እንዴት ብላችሁ መሰላችሁ የምትይዙት? ግሉኮስ plus 2 NAD plus NAD plus አንድ ላይ ነው የሚነበበው 2 NAD plus 2 ADP plus 2P which give us or which produce 2 pyruvic acid. Okay, pyruvic acid የምንለው ማንን ነው? CH3CO COOH. Okay, ምን ይባላል? pyruvic acid ይባላል። plus 2 ATP. ATP እንግዲህ ኢነርጂ ነው። አዶንሳይን ትራይፎስፌት ያለው ማለት ነው። plus 2 NADH plus 2H plus እናገኛለን ማለት ነው። Okay? So ይሄ ነው እንግዲህ ኬሚካል ሪአክሽን ወይም ሴሉላር ሪአክሽን የምንለው። ምን አለን? ግሉኮስን ከቱናድ ጋር ከቱናድ ፕላስ ጋራ እንዲሁም ከቱ ADP አሁንም ሁለት ፎስፌት ጋራ ሪአክት ስናደርገው የሚሰጠን 2 pyruvic acid ማለት ይሄ ነው and 2 ATP plus 2 NADH plus 2 hydrogen. So glycolysis produce 2 ATP molecule. 4 molecules are actually produced during the entire process. However, 2 molecules are consumed during the preparation phase, hence resulting to net the just of 2 ATP molecule. ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን? በመጀመሪያው ስቴጅ ጊዜ 2 ATP ብቻ ነው የተመረተ እንደምታዩት 2 ATP but በኢንታየር ፕሮሰሱ ጊዜ 4 ATP ፕሮዲዩስ ይደረጋል ይለናል። So the second stage is also called link reaction ይባላል። እስካሁን ያየነው የመጀመሪያውን ስቴጅ ነበር። link reaction ደግሞ the second stage ነው። ስለዚህ first stage ላይ ምንድነው ብለናል? glycolysis፣ second stage ላይ ደግሞ link reaction that occur. So pyruvate from glycolysis is organized or converted into acetylsol. Okay, acetyl acetyl CoA
one molecule of NADH or nicotinamide adenine dinucleotide ማለት ነው NADH ስንል okay nicotinamide adenine dinucleotide and one molecule of carbon dioxide እንግዲህ በሰከንድ ስቴጅ ጊዜ የሚፈጠረው የነ ወይም ሊንክ ሪአክሽን የምንለው ማለት ነው third stage ደግሞ third stage is called the tricarboxylic acid ወይም TCA cycle ይባላል tricarboxylic acid ወይም TCA cycle or simply the citric acid cycle እንለዋለን ወይም the Krebs cycle የሚባልም አለ the Krebs cycle identified by the Hans Adolf Krebs በዚህ ነው አይደንቲፋይ እንግዲህ the Krebs cycle የተባለው በሳይንቲስቱ ስም ወይም በባዮሎጂስቱ ስም ነው Hans Adolf Krebs ይባላል ወይም Krebs The Krebs cycle which occur in the matrix of mitochondria includes a series of oxidation reaction when oxidation reduction reaction that results in the oxidation of acetyl group 2 to carbon dioxide molecule so እዚህ ጋር እንግዲህ ትንሽ የሆነ አንዳንድ ኬሚካል ሪአክሽኖች ስላሉ እና አንዳንድ አዳዲስ ቃላት ስላሉ ትንሽ ኮምፕሌክስ መስሎ ይታየን ይችላል ግን በጣም ቀላል ነው ፈርስት ስቴጅ አለን ሰከንድ ስቴጅ ሰርድ ስቴጅ ላይ ደርሰናል ፈርስት ስቴጅ ላይ እንግዲህ ግላይኮላይሲስን ያየን ግላይኮላይሲስ ማለት ግሉኮስን የማፈራረስ ስራ ነው ግሉኮስን አፈራርሰን ምን ማግኘት ይችላል 2 ATP ማግኘት ይችላል ወይም ኤነርጂ ማግኘት ይችላል ሰከንድ ስቴጅ ላይ ደግሞ ሊንክ ሪአክሽን የሚባል ነገር አይተናል ኦኬ ሊንክ ሪአክሽን ዜን ሰርድ ስቴጅ ላይ ደግሞ ትራይ ካርቦክሲሊክ አሲድ ሳይክል ይባላል ወይም ሲትሪክ አሲድ ሳይክል ወይም ክረብ ሳይክል የምንለው ማለት ነው so hence from the one glucose molecule that formed two pyruvate a total of 6 NADH 2 FADH and 2 ATP molecule are produced ይለናል አጠቃላይ ባይዘው ይሄ ነገር በአዲሱ ትምህርት ካሪኩለም ነው የመጣ እንጂ ያለ 11ኛ ክፍል ባዮሎጂ ላይ ነው የምታገኙት ይሄ NADH FADH ATP ADP NAD ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ የት ነው 11ኛ ክፍል መጨረሻው ቻፕተር አካባቢ ላይ ነው ይሄ ነገር ያለ አሁን በአዲሱ ካሪኩለም ነው ወደዚህ የመጣው ማለት ነው ስለዚህ ከአንድ ግሉኮስ እንግዲህ ይሄን ያህል ማምረት ይቻላል ያ ማለት ከአንድ ግሉኮስ ሞለኪውል 6 NADH 2 FADH and 2 ATP ፎርም መደረግ ይችላል the fourth stage is the electron transport chain ይባላል አራተኛው the electron transport chain and the oxidative phosphorylation okay oxidation phosphorylation እንለዋለን which both occur in the inner membrane of the mitochondria inner membrane ምንድን ነበር ያልናት ላይ የምታስታውሱት ሆነ the inner membrane of mitochondrion crystate ትባላለች ስለዚህ crystate ላይ ነው እንግዲህ the fourth stage ወይም the electron transport chain የሚካሄደው ማለት ነው so in electron transport chain electrons are transferred from one complex to the next where the electrons reduce oxygen to produce water okay በዚህ chain ጊዜ እንግዲህ ኮምፕሌክስ የሆነ ነገር ነው ያለው ትራንስፈር from one complex to the next ይለናል electron reduce oxygen reduce ያደርጋል ኤሌክትሮን ምን ፎርም ለማድረግ ዋተርን ፎርም ለማድረግ ማለት ነው so such a reaction produces the majority of ATP during cellular respiration እንግዲህ ከፍተኛ የሆነው የATP መጠን ወይም ኤነርጂ ወይም ሴሉላር ኤነርጂ ፕሮዲዩስ የሚደረገው በአራተኛው ስቴጅ ነው ይለናል በአራተኛው ስቴጅ ማለት በማን ነው በኤሌክትሮ ትራንስፖርት ቻይን ማለት ነው so the overall electro-transport chain produce water, NAD and fat which are both recycled back to glycolysis and Krebs cycle and up to 34 ATP per 1 molecule of glucose is produced ስለዚህ እስከ 34 ATP ድረስ መመረት ይችላል ከአንድ ግሉኮስ እንግዲህ ይሄ አራተኛው ስቴጅ ነው the fourth stage because fourth stage ላይ majority of ATP produce ይደረጋል ብለናል ማለት ነው so in total the resulting product of aerobic cellular respiration
from a single glucose molecule can be up to 38 ATP እስከ 38 ATP ድረስ አዶንሳይን ትራይፎስፌት ድረስ ማምረት ይቻላል ወይም ኤነርጂ ማምረት ይቻላል ማለት ነው አጠቃላይ ከአንድ ዩኒት ኦፍ ግሉኮስ ሞለኪውል ማለት ነው ኬሚካል ሪአክሽን እንግዲህ አጠቃላይ ስናየው ግሉኮስ ፕላስ 6 ሞል ኦፍ ኦክሲጅን which give us 6 ሞል ኦፍ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፕላስ 6 ሞል ኦፍ ዋተር ፕላስ 38 ATP ይሄን እንግዲህ ፎርም የምናደርገው በምን አይነት ፎርም ነው ካል አራት ስቴጆችን በመከተል ነው የመጀመሪያ ስቴጅ ምንድነው ብለናል ግላይኮላይሲስ ብለናል ሁለተኛው ደግሞ ሊንክ ሪአክሽን ስንል ነበር ከዛ ሶስተኛውን ስቴጅ ምንድን ነበር ያልነው ZTCA ወይም ትራይካርቦክሲሊክ አሲድ ሳይክል ብለናል አራተኛው ስቴጅ ደግሞ ምንድነው ብለናል ኤሌክትሮ ትራንስፖርት ቻይን ብለን ነበር ማለት ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ሰርት ስቴጅ ተክረብ ሳይክል ልንለው እንችላለን ወይም ሲትሪክ አሲድ ሳይክል ልንለው እንችላለን ነገር ግን በአጠቃላይ ምን ያክል ATP መመረት ይችላል 38 ያክል ATP መመረት ይችላል most of the ATP or the majority of ATP is produced in the fourth stage ኤሌክትሮ ትራንስፖርት ቻይን ላይ ነው የሚመረተው ያ ማለት ወደ 34 የሚደርስ ATP per molecule መመረት እንደሚችል ያመለክታል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ግሉኮስ ማለት ነው እዚህ ጋር 6 ኦክሲጅን አለን እዚህ ጋር 6 ካርቦን ዳይኦክሳይድ እዚህ ጋር 6 ዋተር እዚህ ጋር ደግሞ ATP መመረት ቻለ ማለት ነው So what is the role of oxygen in cellular respiration በcellular respiration ጊዜ የኦክሲጅን ሮል ምንድነው እዚህ ላይ እንደምታዩት ኦክሲጅን አለ ኦክሲጅን ሮሉ ምንድነው Oxygen is an essential molecule in cellular respiration basically oxygen can be found at the end of the CTC when during aerobic respiration when electrotransport chain ላይ ነው ኦክሲጅን የሚገኘው ይለናል where it accepts the electrons while packing up proton in order to produce water molecule አሁን እንግዲህ በመጨረሻው ስቴጅ ወይም ETC ወይም ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቻይን በሚባለው ስቴጅ ላይ ኤሌክትሮኑ ምኑን ሪዱስ ያደርጋል ይላል ላይ ካስተዋሳችሁ ኦክሲጅን ሪዱስ ያደርጋል ለምንድነው ሪዱስ የሚያደርገው ዋተርን ፕሮዲዩስ ለማድረግ ይለናል because of this oxygen is also called the final electron acceptor ይባላል when oxygen level are depleted electrons will be simply dispersed and the electron transport chain will discontinue ይለናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ዋይ ነው የኦክሲጅን አገልግሎት ኦክሲጅን ባጭሩ የሚያገለግለው ዋተርን ፎርም ለማድረግ ነው ማለት እንችላለን ከዛ በተጨማሪ ፋይናል ኤሌክትሮን አክሴፕተር ስለሆነም ነው ማለትም እንችላለን ማለት ነው anaerobic respiration is a respiration in a cell can take place anaerobically or without oxygen to transfer energy አሁን እንግዲህ ምንም ኦክሲጅን ሳያስፈልግ ኤነርጂ ፕሮዲዩስ የሚደረግበት ወይ ደግሞ anaerobic ይባላል anaerobic respiration it simply involves the incomplete breakdown of glucose into lactic acid okay ግሉኮስን ወደ ምን የመቀየር ወደ ላክቲክ አሲድ የመቀየር ስራ ነው እንግዲህ በአናኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ጊዜ የሚካሄደው this occurs when the body cannot supply enough oxygen for aerobic respiration such as during vigorous exercise ለምሳሌ ኤክሰርሳይዝ በመናካሄድበት ጊዜ በቂ የሆነ ኦክሲጅን ማግኘት ማንችል ከሆነ አናኤሮቢካሊ ነው ሪስፓይሬሽን የሚካሄደው ያ ማለት without oxygen ስለዚህ without oxygen ግሉኮስ ወደ ብሬክዳውን ሊያደርግ ይችላል ካል ወደ ላክቲክ አሲድ ብሬክዳውን ይደረጋል ማለት ነው in animal cell this process is called the lactic acid fermentation እንለዋለን ይሄን process it is almost the same with aerobic respiration except that it produces lactic acid in the process it can be simplified in the equation እንግዲህ ኢኩዌሽኑ ምን ይመስላል አሁን ላክቲክ አሲድ ግሉኮስ ወደ ላክቲክ አሲድ እንዴት ነው የሚቀየረው ስንል እዩት ኬሚካል ሪአክሽኑን ግሉኮስ አለን እዚህ ጋር ግሉኮስን እዩት ወደ 2CH3 CHOH COOH plus 2 mole of carbon dioxide plus 2 mole of ATP ኦኬ ስለዚህ በዚህ ወይ ላክቲክ አሲድ የምንለው ይሄንን ነው እዚህ ላይ ያለውን ፓርት ማለት ነው ስለዚህ anaerobically በዚህ ወይ ነው ግሉኮስ change የሚያደርገው on the other hand microorganisms like yeast respire without oxygen produce ethanol and carbon dioxide አሁን anaerobically yeastን ወይ ምርሾን ብትወስዱ respire የሚያደርገው without oxygen ነው ምንም አይነት ኦክሲጅን ሳይኖር ማለት ነው
ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምን ይካሄዳል ካላችሁ ኢታኖል እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፕሮዲዩስ ይደረጋል። such a process refers to as the ethanol or alcohol fermentation ይባላል። fermentation reaction እንለዋለን ማለት ነው። without oxygen ኢታኖል እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፕሮዲዩስ የማድረግ ስራ which is called alcohol ወይም ኢታኖል fermentation እንለዋለን። ስለዚህ እንዴት ነው ፕሮሰሱ የሚካሄደው ስንል እዩት እዚህ ላይ there is a glucose አለን እዚህ ጋር ይሄን ግሉኮስ እንግዲህ ወደ 2 ሞል ኦፍ C2H5OH ይሄ ምንድነው ይሄ አልኮል ነው ስለዚህ እሱ ሲደመር 2 ሞል ኦፍ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፕላስ 2 ሞል ኦፍ ATP ፕሮዲዩስ መደረግ ቻለ ማለት ነው so in both types of fermentation process only 2 ATP are produced from a glucose molecule እንግዲህ በዚህኛው ላክቲክ አሲድ ፕሮዲዩስ በሚደረግበትም እዚህ ጋር ደግሞ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ኢታኖል ፕሮዲዩስ በሚደረግበት ወይም በፈርመንቴሽን ሪአክሽን የሚፈጠረው 2 ATP ነው ማለት ነው ኔክስት ላይ የምናገኘው ደግሞ the photosynthesis and the chloroplast ነው እንግዲህ እስካሁን ድረስ ስናይ የነበረው respiration የማይቶኮንድሪያ የሚባል ነበር ማይቶኮንድሪያ እንግዲህ ፓወር ሃውስ ኦፍ ዘ ሴል ነው እዛ ሴል ውስጥ ኬሚካል ሪአክሽን ይካሄዳል ያ ማለት ግሉኮስን በመጠቀም ATP የማምረት ስራ እንሰራለን ስለዚህ ATPን ፕሮዲዩስ ለማድረግ አራት ስቴጆች እንደነበሩ ታይተናል ፈርስት ስቴጅ ሰከንድ ስቴጅ ሰርድ ስቴጅ ኤንድ ፎርዝ ስቴጅ ብለን ለማየት ሞክረን ነበር ማለት ነው አሁን ደግሞ ፎቶሲንቴሲስ ምንድነው ክሎሮፕላስት ስለምንድነው የሚያገለግለው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው Plants make sugar by using energy from the sunlight to change carbon dioxide that is CO2 a gas absorbed from the air and water H2 taken from the ground by the root into glucose C6H12O6 and oxygen O2 እንግዲህ ተመልከቱ ፕላንቶች ሱገርን ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ ወይም ፕሮዲዩስ የሚያደርጉት ምንም በመጠቀም ነው ሰንላይት ኤነርጂን በመጠቀም ነው ይለናል ኦኬ ሱገር ማለት ባጭሩ ምንድነው ግሉኮስ የምንለው ማለት ነው ይሄን የሚሰሩት ፕላንቶች ናቸው አኒማልሶች ማድረግ አይችሉም ስለዚህ ምን ነው የሚደረገው ካላችሁ ሰንላይት ኤነርጂን በመጠቀም ወይም ኤነርጂ ፍሮም ዘ ሰንላይት በመጠቀም ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና አየርን ኦኬ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከአየር በመውሰድ እንዲሁም ውሃን ከግራውንዱ በስሩ አማካኝነት በመውሰድ ግሉኮስን እና ኦክሲጅን ፕሮዲዩስ ማድረግ ይቻላል ስለዚህ በፎቶሲንቴሲስ ጊዜ ምን ይካሄዳል በፎቶሲንቴሲስ ጊዜ the product side እና the reactant side አለ reactant side product side በreactant side ምን ነው ያለው ካርቦን ዳይኦክሳይድ አለ ከየት ነው የመጣው ከኤንቫይሮንመንት ወይም ከአየር ላይ ነው የተወሰደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኦኬ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከኤንቫይሮንመንቱ ይገባል በቅጠሉ አማካኝነት ማሳለፍ ያለው በቅጠሉ አማካኝነት ውስጥ ይገባል ከዛ ዋተሩ ደግሞ በስሩ አማካኝነት ከግራውንዱ አብዞርብ ይደረጋል ኦኬ ሁለቱ ሪአክሽን ይፈጥራሉ ይሄን ሪአክሽን ለማካሄድ ምን ያስፈልጋል ሰንላይት ያስፈልጋል ወይም የፀሐይ ብርሃን ጉልበት ያስፈልጋል ማለት ነው ከዛ ሪአክት ካደረጉ በኋላ ምንድነው ፎርም የሚደረገው ግሉኮስ ፎርም ይደረጋል ኦክሲጅን ፎርም ይደረጋል ግሉኮስ እንግዲህ ሱገር ነው እንደ ምግብነት ያገለግላል ለሌሎች ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች ለምሳሌ ለአኒማልሶች እንደ ምግብነት ያገለግላል ኦክሲጅንም ለትንፈሳነት እንጠቀምበታለን ማለት ነው ስለዚህ እኛም እንተነፍሰውን ፕላንቶች ይጠቀሙታል ያ ማለት ካርቦን ዳይኦክሳይድን ይጠቀሙታል እነሱ የሚተነፍሱትን ኦክሲጅን ደግሞ እኛ እንጠቀመዋለን የሚያመርቱትንም ግሉኮስ እኛ እንመገበዋለን ማለት ነው ሶ ይሄ ነው ፕሮሰሱ እንግዲህ ፎቶሲንቴሲስ ምንለው this process is called photosynthesis and occur in the chloroplast of the plant cell እንግዲህ ክሎሮፕላስት የሚባለው የፕላንት ሴል አለ እዛ ጋር ነው የሚካሄደው most of the time ክሎሮፕላስት የሚገኘው the leaf part of plant ነው ቅጠሉ ላይ ነው ክሎሮፊል የሚባል green pigment አለ በዛ አማካኝነት ሰንላይትን አብዞርብ ያደርግና ላይ ያየናቸውን ሪአክሽኖች ያካሂዳል ማለት ነው so chloroplasts have the outer and inner membrane okay chloroplast እንግዲህ ልክ እንደ ማይቶኮንድሪያ double membrane ነው so within the space enclosed by the chloroplast's inner membrane is a set of interconnected and stacked fluid-filled membrane sac called the thylakoid የሚባላል እንግዲህ the inner membrane part of the chloroplast each stack of the thylakoid is called the granum or grana ይባላል plural form okay ታይላኮይዱ ላይ ምን አለ ይለናል ስታክ አለ እያንዳንዱ ስታክ እንግዲህ
ግራነም ይባላል። ፕሉራል ሲሆን ግራና እንለዋለን። The fluid enclosed by the inner membrane and is surrounding the grana is called the stroma. አሁን እዚህ ላይ በርካታ አዳዲስ ቃላቶች አሉ። ባዮሎጂካል ወርድስ የምንላቸው ታይላኮይድ የሚላለ ታይላኮይድ የሚላለ ሌላ ደግሞ ግራነም ወይም ግራና የሚል ነገር አለ። ስትሮማ የሚል ነገር አለ። ስለዚህ the fluid enclosed by the inner membrane እንግዲህ ምንድነው ብለናል? inner membrane ታይላኮይድ ነው ብለናል። ስለዚህ surrounded the grana is called the stroma. The chloroplasts contain a green pigment called chlorophyll. አረንጓዴ ሐመልማል ማለት ነው። the green pigment ሲል chlorophyll ነው ያዘው which capture the energy of the sunlight for photosynthesis. እንግዲህ ለፎቶሲንቴሲስ ሰንላይት ኢነርጂ ያስፈልጋል። ሰንላይት ኢነርጂ ደግሞ አብዞርብ የሚደረገው በክሎሮፊል ነው። ይሄ ክሎሮፊል እንግዲህ ግሪን ፒግመንት አለው። ሰንላይት ኢነርጂን አብዞርብ ያደርጋል። አብዞርብ የተደረገው ሰንላይት ኢነርጂ ደግሞ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ዋተር ሪአክት አድርገው ግሉኮስ እና ኦክሲጅን እንዲያመርቱ የሚያደርግ ነው ማለት ነው ባጭሩ። So here the chloroplast contain a green pigment ብለናል። Photosynthesis is a series of chemical reaction that convert carbon dioxide and water into glucose or sugar and oxygen in the presence of sunlight. ላይ ያየነው ነገር ነው። ያ ማለት carbon dioxide from the atmosphere plus water from the ground ሁለቱም ምን አደረጉ? ሪአክት አደረጉ። ከዛ ምን ፎርም ይደረጋል? ግሉኮስ ወይም ሱገር እና ኦክሲጅን ፕላስ ዋተር ፎርም ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዋተር ተጠቅመናል። የተረፈ ዋተር ማደን ወይም ሌላ ዋተር ፕሮዲዩስ ይደረጋል ማለት ነው። ያ ማለት 6 ሞል ኦፍ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከ12 ሞል ኦፍ ዋተር ጋር ሪአክሽን ይፈጥራል። ከዛ በኋላስ የሚመረተው 1 ሞል ኦፍ ግሉኮስ 6 ሞል ኦፍ ኦክሲጅን እና 6 ሞል ኦፍ ዋተር ፎርም ይደረጋል። እዚህ ላይ እንግዲህ 6 ሞል ኦፍ ምንድነው የተፈጠረው? ዋተር ነው። እዚህ ግን 12 ሞል ነበር። ስለዚህ ከዚህ ላይ ሃይድሮጅንን በመገንጠል ምን ያደርግልናል ማለት ነው? ካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋር ሪአክት በማድረግ ግሉኮስ ፎርም እንዲደረግ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን የሚያደርገው ማን ነው ካል ሰንላይት ኢነርጂ ነው። ሰንላይት ኢነርጂ በማን ነው አብዞርብ የተደረገው ከተባለ በክሎሮፊል ነው። ክሎሮፊል የት ነው የሚገኘው? ክሎሮፕላስት ላይ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ way ነው እንግዲህ አረንጓዴ እጽዋቶች ምግባቸውን ማዘጋጀት የሚችሉት። ባጭሩ C6H12O6 ማለት ግሉኮስ ወይም ሱጋር ነው። የምንመገበው ምግብ ነው። ፕላንቶች የሚያዘጋጁልን ምግብ ነው። 6 ሞል ኦፍ ኦክሲጅን የምንለው ደግሞ ፕላንቶች የሚተነፍሱት አየር ነው። ያ ማለት ካርቦን ዳይኦክሳይድን ወደ ውስጣቸው ያስገባሉ፣ ኦክሲጅን ደግሞ ወደ ውጭ ያስወጣሉ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ዋተርን ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ ማለት ነው። ኦኬ ዋተርን ፕሮዲዩስ ይደረጋል። ከዛ በቅጠላቸው አማካኝነት ይወጣና ልክ በምንድነው የሚባለው ወደ ሰራውንዲንጉ ምን ይላል ኢቫፖሬት ያደርጋል ማለት ነው። ኢቫፖሬት ያደርግና ምን ይሆናል? መልሶ በዝናብ መልኩ መልሶ ይጥላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ way እንድትረዱ ፈልጋለሁ። አይ ሆፕ የዛሬው ክላስ ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ግን የተወሰነ ውስብስብ ነገር እንዳለው ይገባኛል። because ብዙ አዳዲስ ቃሎች አሉት። እንግዲህ ጀነራል ሳይንስ እንደ ጀማሪ እነዚህ ቃላቶች በጣም ከባባድ ናቸው። because ይሄ ነገር እዚህ ጋር ያለው በሙሉ 11ኛ ክፍል ምናምን የነበረ ነገር ነው። በተለይ ይሄ ፎቶሲንቴሲስ የሚባለው ATP እና DHA የሚለው ነገር ላይ ስናየው የነበረው ተርም 11ኛ ክፍል የሚሰጥ ትምህርት ነው። እዚህ ላይ እንዴት እንደመጣ አልገባኝም። እንግዲህ ተሻሽሎ የመጣ የትምህርት ካሪኩለም ስለሆነ ለዛ ነው የተወሰነ አዳዲስ ቃላቶችም አሉ። ትንሽ ወሰብሰብ ይላል። ግን ቪዲዮውን በትክክል የምትከታተሉት ከሆነ ብዙ ጠቃሚ ነገሮች እንደምታገኙ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። ይመስለኛል ጨርሰናል ይሄንን ዩኒት። እዚህ ጋር እንግዲህ ማጠቃለያዎች አሉ። ኤክሰርሳይሶችን እንደነገርኳችሁ ኤክሰርሳይዝ የምንሰራበት የራሳችን የሆነ ቻናል አለን። በዛ እንሰራለን ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁም ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲደርሱላችሁ የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በድጋሚ በአክብሮት ጠይቃለሁ ማለት ነው። በሚቀጥለው ክላስ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው። በቀጣይ ክላስ እንግዲህ ልናየው የምንችለው ዩኒት 5 ነው የሚሆነው። ዩኒት 5 ሊቪንግ ቲንግስ ኤንድ ዴር ዳይቨርሲቲ የሚል ይሆናል ማለት ነው። እስከዛው ድረስ መልካም ሁሉ ያብዛልን። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።